My dear friends, in the last class we have discussed about Ohm's law is nothing but the potential difference. Ohm's law nothing but the potential difference is directly proportional to the potential difference. V is the symbol is potential difference is directly proportional to current flows through it. Current flows through it or is nothing but it also taken as V by I is nothing but the ratio of potential difference to current is constant at provided temperature is same temperature ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ V by I is equal to R is nothing but resistance that is nothing but resistance. The ratio between potential difference and current is also same. We can consider same conductor provided temperature is same, then the V by I ratio is always same. That ratio we consider as a resistance. Resistance is nothing but the property it shows that conductor it resists the electrons, flow of electrons. That one is property this will be shown. Other resistance ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ resistance is same. That resistance we can take as symbol R. And SI unit of resistance is SI unit is ohm. SI unit is ohm. ಈ symbol ಅಲ್ಲಿ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ 1 ohm is equal to 1 volt is nothing but this one is the resistance. 1 ohm is equal to potential difference across the 2 point of the conductor. Potential difference across the 2 point of the conductor is 1 volt on the current flow through its 1 ampere. Then we consider as a 1 amp is nothing but 1 ohm. A conductor ಅಲ್ಲಿ potential difference across these 2 points across these 2 endpoints 1 volt ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ 1 ampere current flow ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ohm ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. 2 ohm is nothing but 2 volt is divided by 1 ampere current is nothing but 2 volt provided potential difference is 2 volt and the current flow through it 1 ampere ಆಗ್ತಿದೆ. 2 ohm ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And so in this class we have discussed some more concept of regarding this. Here potential difference is directly proportional to current and also V by I is equal to constant is nothing but R. Sir, ಈ resistance ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು help sir? What are the helps? ಏನು help ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳೇನು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. This one is your bulb, this one is a conductor. This shows our resistance. Nothing but it represent like this. ಹೌದಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಂಬಲ್ R. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. ವೆಲೋಸಿಟಿ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 9 ಓಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಬಲ್ಬ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಓಮ್. ಸೊ 2 ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 9 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ನ್ ಆ 9 ವೋಲ್ಟ್ ತಗೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ across at the end point it potential difference is 2 ವೋಲ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಬರ್ನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ 9 ವೋಲ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು?
ಆ ಬಲ್ಬ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ bulb. How to change it? By using resistance, we can change the potential difference across these 2 points. Our resistance na use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ potential difference na across these 2 end point we can change it. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ potential differences also decreases because these are directly proportional. Potential difference decreases, the current flow also decrease. Potential difference increases, the current flow also increase. We have learned in last class. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು flow of current ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ potential difference of these 2 end point are decrease. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು resistance ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. resistance ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. increase current flow ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, decrease current flow ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ without changing potential difference change ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ನ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀವಿ? ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. these are examples of good conductor ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, we call as good conductors. next one, appreciable resistance. appreciable resistance is nothing but normal resistance. resistance normal ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತವನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್. appreciable resistance ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಾವು ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್, ರಬ್ಬರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. called as an insulator. ಯಾವ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ called
high resistance is called as a poor conductor. The example is glass, rubber, and so on. It is nothing but insulator we called as a poor conductors. We called as a poor conductor. Are you understand? V is equal to IR or R, it can be written as rearrange this one, you can work that V by I. R can be written as V is equal to I is equal to V by R. I is equal to V by R. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ rearrange ಮಾಡಬೇಕು. Either we can rearrange potential difference or resistance or it will be current. ನೋಡಿ, this current is also inversely proportional to resistance. What is inversely proportional and directly proportional to potential difference. Potential difference ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Are you understand? ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ potential difference ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. But resistance ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ because of this one is inversely proportional. Are you understand? Current is inversely proportional to the resistance of the conductor. Resistance ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. For example, resistance ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2R. resistance ನಾವು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. For example 100 ohm ಇತ್ತು, 100 ohm ಇತ್ತು. current flow 2 ampere ಇತ್ತು. resistance 100 ohm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 200 ohm ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು 100 ohm 200 300 ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ 100 ಇಂದ 200 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2R is nothing but I is equal to V divided by 2R is nothing but I is equal to 1 by 2 V by R is nothing but this we call as an I dash. Next ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ is equal to I dash is equal to 1 by 2 I is nothing but ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್. You understand? Only 100 ಇದ್ದು 200 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾಫ್ because of it has inversely proportional. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ because of this will be increased, that will be increased. That's why here ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು I is equal to V by R ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 200 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I is equal to ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. V by 2 divided by R. You can simplify this one. V by 2R is nothing but 1 by 2 V by R is nothing but that one is the current. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ
ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್. Here resistance is inversely proportional. We can double the resistance, then the current will be half. Potential difference is half, the current will be half. The resistance will be double, the current will be half. That is the meaning of these two cases. Do you understand? With the help of one problem, we know how to change this one. One problem in the how much? First one is how much current will be flow or draw through electric bulb from 220 volt source. 220 volt source. If the resistance of electric bulb filament is 1200 ohm. Next one B. This one is A. How much current will be drawn through heating coil from 220 volt source if the resistance of electric heater coil is 100 ohm. 100 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ನ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಸರ್ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1200 ಓಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಓಮ್ ಇದೆ 100 ಓಮ್ ಇದೆ ಆ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಓಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ 1200 ಓಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ the first one solution potential difference V is equal to 220 volt the current will be drawn through a electric bulb across 2 point of a conductor the potential difference is V is 220 volt ಇದೆ this is the meaning and the resistance R is equal to 1200 ohm resistance na ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ is nothing but bulb filament na resistance ಎಷ್ಟಿದೆ 1200 ohm ಹಾಗಾದ್ರೆ current flow ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ I is equal to question mark next ಇಲ್ಲಿ solution given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ V is equal to 220 volt is nothing but one heater coil ಇದೆ ಒಂದು heater coil ಅಲ್ಲಿ potential difference across these two points is also 220 volt 220 volt ಆ heater coil ದ resistance ಬಂದು 100 ohm ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ is nothing but R is equal to 100
100 ohm. Then I is equal to current flow ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we know the formula V is equal to IR. I is equal to V by R. I is equal to V by R. I is equal to V is nothing but 220 volt divided by 1200 ohm. 1010 cancel. 22 by 120 is nothing but 0.1833 and so on is nothing but current is ampere. 0. You can solve this one, we get 0.183 and so on. Then we can consider 3 digit 0.183 ampere current ಬರ್ತಿದೆ first case ಅಲ್ಲಿ. next case ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. V is equal to IR and I is equal to V by R. V is nothing but 220 volt and the resistance is 100 cancel. 2.2 ohm ampere. 2.2 ampere because of the current is it is ampere. You can solve this one, we get 2.2 ampere. 2.2 ampere. You know the potential difference same ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ, but current is big. Current is big. ಯಾಕೆ big? Why the current is big? Current is big. Potential difference ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ current ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Potential difference ಬಂದ್ರೆ current ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. But in these two cases, potential difference is same. Here also 220 volt. Here also 220 volt. But current is very wide. Why this situation is of time? Because of resistance is different. Because of resistance is different. Resistance ಏನಾಗಿದೆ? Different ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ resistance difference ಆಗಿದೆ? Because ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in which factor it will be depends. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. In this class know that one. Which are factor the resistance will be depends. Factors on which resistance of the conductor depends. Factors on which resistance of the conductors depends. Which are factors resistance of the conductor depends? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ which are factors we can change that resistance? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Here there are three main factors it will be depend. There are three main factors. One is temperature. Temperature is already studied, but regarding those the three main factors the resistance will be depend. Which are those three factors? One is length of the conductor. One is length of the conductor. Length of the conductor. One length of the conductor ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಗುತ್ತೆ. Length of the conductor ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one, area of cross section. Area of a cross section. Of a conductor or of the conductor. Next one, nature of material. Nature of material
of the conductor, nature of the material of the conductor, length of the conductor, area of cross section of the conductor. ಈ ಮೂರು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, length of the conductor. First one is length of the conductor. Length of the conductor ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. The potential difference is one, positive negative, current flow like this, current to positive to negative terminal flow ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Length of the conductor. Length of the conductor means it can vary the length. ಇದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ನ. How it can be depend. For example, ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು potential difference ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಮೆಟಲ್, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಂತ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ L1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ನ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ವಾಟರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪೈಪ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಗ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರು ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಖಾಲಿ ಎಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಂಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. when compared to this one, this will be time consuming. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be decrease. Flow of charges rate is also decrease. When length is decreased, flow of charges will be increase. ಅಂದ್ರೆ flow ಲೆಂತ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is directly proportional to length of the conductor. Directly proportional. ಯಾವ ರೀತಿ directly proportional? length ನ decrease ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be increase. ಅಂದ್ರೆ resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ, resistance also resistance ಈ length ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. length ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಲೆಂತ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ when compared to this one is less. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ
charges ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ is nothing but electrons flow ಆಗೋದಕ್ಕೆ it will be time consuming ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ is nothing but resist the electrons resist ಮಾಡ್ತಿದೆ electric property it will be show ಏನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ resist the electrons resist ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ length is increase it will be also resistance increase resistance ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ length increase ಆದ್ರೆ length increase ಆಯ್ತು resistance increase ಆಯ್ತು length decrease ಆಯ್ತು resistance decrease ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ decrease ಆಯ್ತು length decrease ಆದಾಗ flow of charges increase ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ resistance ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ is not a good conductor are you understand ಹಾಗಾದ್ರೆ length ಯಾವಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ is directly proportional to the resistance is directly proportional to length of the conductor length ಇಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು length decrease ಆದ್ರೆ resistance decrease ಆಗುತ್ತೆ length increase ಆದ್ರೆ resistance ಕೂಡ increase next one area of cross section is nothing but size of the conductor size ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ conductor na same iradanta choose ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ but when compared to this one first one second one ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೈಪ್ ನ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪೈಪ್ ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can consider conductors the electron flow also increases when the area of cross section is increases electron flows also increases when the area of cross section increases area of cross section ಯಾವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ flow of current is the flow of charges ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ flow of charges ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ decreases decrease the area resistance is increases these two are this one is inversely proportional to that resistance is inversely proportional to area of that conductor resistance is directly proportional to length of that conductor you can consider equation number 1 equation number 2 when you can combine in these equation we get r is directly proportional to length of the
conductor and is inversely proportional to area of that conductor. Resistance is directly proportional to length of the conductor and also inversely proportional to area of cross section of that conductor. By removing of this proportionality symbol, we can take one constant symbol is nothing but rho. You can consider that constant rho is we called as rho is nothing but resistivity, resistivity of that conductor, resistivity of that material is nothing but the resistivity is nothing but nature of that material. Nature of the material ಮೇಲೆ ಆ resistivity ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ, ಕಾಪರ್ಗೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಮೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್, ಸೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಗೆ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಯಾವ ಅಲಾಯ್ಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Are you understand? R is equal to rho into L by A. This is a very important formula. R is equal to rho into L by A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರೋ. ರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ. Are you understand? This is the nature of the material. ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is the one very important formula. R is equal to rho into L by A. R is equal to rho into L by A. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ R is equal to rho into L by A. Resistance is directly proportional to the length of the conductor, inversely proportional to area of the conductor. This is the nature of the material, is nothing but resistivity or specific resistance ಅಂತನೂ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ? R specific resistance. ಹಾಗಾದ್ರೆ we can rearrange this the formula rho is equal to R into A is nothing but resistance into area of cross section divided by length of the conductor. ನಮಗೆ ರೋ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? You can transpose this one, R cross multiply this one, R into A divided by L. Rho is equal to R into A by L. This one is the area of cross section, resistance of the conductor, is nothing but length of the conductor. The SI unit of resistivity is the SI unit of resistivity is ನೋಡಿ resistance ಗೆ ನಮಗೆ SI unit ಗೊತ್ತು. ಏನು resistance ಗೆ SI unit? ohms. area of cross section, area ಏನು? area can take on as a conductor, the area, it will be area of cross section meter square. The SI unit of length meter. The SI unit of area is meter square. The SI unit is meter. 1 meter is cancelled. Is nothing but ohm meter. Is nothing but the SI unit of resistivity or specific resistance of the conductor is ohm meter. Is ohm meter. The SI unit of resistivity ohm meter.
You understand? ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಓಮ್ ಮೀಟರ್ SI unit the resistance SI unit ohm and the area of cross section meter square length meter 1 meter 1 meter we cancel the remaining is ohm meter the remaining is ohm meter. Some materials like conductors, alloys is nothing but mixture of some metals. Next one insulators, insulator. ಇದರ resistivity values ಎಷ್ಟು ಸರ್? Conductors and alloys the range of resistivity is 10 to the power of minus 8 to is nothing but ohm meter to 10 to the power of minus 6 ohm meter. The range of resistivity conductors ಆಗಿರಬಹುದು alloys is nothing but metals and alloys. metals ಮತ್ತೆ alloys ತಗೊಂಡು resistivity ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 8 ohm meter to 10 to the power of minus 6 ohm meter. 10 to the power of minus 6 ohm meter the resistivity value. 10 to the power of minus 8 ohm meter is nothing but less resistance is nothing but less resistance. Resistance is less. Minus 10 to the power of minus 8 is nothing but less. 10 to the power of minus 6 is nothing but more resistance. Alloys are more resistant than metals. Alloys are more resistant than metals. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು alloys ಗಳನ್ನ heating effect ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. heating ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. alloys ನ ಯಾಕೆ heating ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲದು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಮ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೈರ್ ನಾವು ಅಲಾಯ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. because this will be indicates heating effect. This will indicates heating effect ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲಾಯ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೈರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ is less resistivity material. Silver less resistivity material when compared to copper and aluminum. But ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೂ ನಮಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ rubber and glass is a insulator. The order of the resistivity is 10 to the power of 12 to ohm meter to 10 to the power of 17 ohm meter. The order of this one, rubber insulator like rubber to glass, the order of that resistivity is 10 to the power of 12 ohm meter to 10 to the power of 17 ohm meter. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಅಲಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 to the power of minus 18 ohm meter to 10 to the power of minus 6 ohm meter. In the next class
were discussed above. Some more concept of heating effect of electricity. Thank you.